قلب، جب بھی ہم نے اپنے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے قلب کا علاج کریں. جب آپ کو یہ ڈر لگے کہ میں تباہ نہ ہو جاؤں یا میری کوئی زندگی خراب نہ ہو جائے، یہ دعا پڑھا کریں. اسی طرح اللہ نے مثال جو دی وہ ایک ایسے درخت کی دی، یہ مومن کی مثال ہے جس کا عقیدہ بہت سٹرونگ ہے، جو لا الہ الا اللہ پہ گرپ ہے، جس کی درخت ہے، شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں اور جڑیں بہت مضبوط ہیں. اور اللہ نے کہا اٹ پروڈیوسز اٹس فروٹس ایٹ آل ٹائم تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا، کہ اس کا جو فروٹ ہے وہ ہر وقت بن رہا ہے بائی دا پرمیشن آف اٹس لارڈ. یہ ایکچولی کھجور کے درخت کی مثال، ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی تفسیر میں. اینڈ اللہ پریزنٹس ایگزامپل فار دا پیپل دیٹ پرہیپس دے ول بی ریمائنڈیڈ. دیکھیں ابھی کتنی خوبصورت مثال ہے. جڑ مضبوط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مومن پہ جب غم آتا ہے یا بہت ڈپریشن آتی ہے تو اس کی جڑ نہیں ہلتی، اس کے پتے جھڑ جائیں گے. میکسیمم کیا ہوگا؟ فروٹ گر جائیں گے، کچھ پتے جھڑ جائیں گے ایسے درخت کے. آپ سوچے ایک درخت ہے بہت سٹرونگ، طوفان آتا ہے بہت زیادہ، میکسیمم یہی ہے نا کہ اس کے پتے گر جائیں گے، اس کا کوئی ایک آدھا تنا ہل جائے گا، ایک آدھی شاخ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جڑ اتنی مضبوط ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. تو دس از واٹ عقیدہ ڈز ٹو یو. اسٹرانگ عقیدہ، تقدیر پر بہت اسٹرانگ عقیدہ، ٹھیک ہے. تو یہ مثال یاد رکھیں. اور یہ تربیت کے حوالے سے بہت خوبصورت آیا ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ سبحان اللہ آپ دیکھیں اس حوالے سے. تو ایک تو عقیدہ، ٹھیک ہے. نمبر 2 ریلیٹیبلٹی. بہت خوبصورت بات ہے ریلیٹیبلٹی جو ہے، یہ ہمارے دین نے اتنی کریٹ کی ہے. قرآن میں جتنی سٹوریز ہے وہ ریلیٹیبلٹی کے لیے ہی تو ہے نا. آپ دیکھیں ایسے مسائل چونکہ زیادہ کامن آتے ہیں اس لیے میں بار بار یہ مثالیں دیتا ہوں. لیٹ سے کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، کسی خاتون کو، آپ کے لیے اتنی بڑی ریلیٹیبلٹی اللہ نے کریٹ کر دی، حضرت عائشہ کی اولاد نہیں. اس سے بڑی ریلیٹیبلٹی کیا ہے آپ کے لیے؟ حضرت عائشہ تو دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی، امہات المومنین کو شادی بین تھا، نہیں تھی اولاد. حضرت حفصہ کی اولاد تھی، نہیں تھی. تو کیا انہوں نے زندگی نہیں گزاری؟ ریلیٹیبلٹی کریٹ ہو رہی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. امام بخاری کی شادی نہیں ہوئی، زیادہ مشہور بات یہی ہے، ٹھیک ہے، معروف بات یہی ہے، نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی غالباً آتا ہے، خیر. لیکن ایسے ہمارے ائمہ گزرے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں فار ویریس ریزنز، کرنا چاہتے ہوں گے لیکن علم میں لگا دی ساری عمر. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے غالباً ان کی بھی شادی نہیں ہوئی. تو دیر آر سو مینی پیپل جن سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں یو آر ڈومڈ یا آپ کی نسل ختم ہے. دیکھیں کئی دیر سو مینی گریٹ پیپل ہے پاسٹ. اب آپ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کی نسل کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کی نسل. لیکن حضرت عائشہ سے دوسرا کام اتنا لے لیا کہ میں اور آپ صحیح بخاری، کتنی حدیث حضرت عائشہ سے؟ مور دین 2000 آئی تھنک حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہیں. تو یہ والا کام لے لیا اللہ نے اس سے، پھر امہات المومنین میں سے ہیں وہ. تو ریلیٹیبلٹی اسی طرح دیکھیں کوئی آپ کی فیملی میں فوت ہو گیا ہے تو آپ پہلے انسان نہیں ہیں جس کی فیملی میں کوئی فوت ہو گیا ہے. سب سے زیادہ اموات ہمارے نبی نے دیکھی وداؤٹ اے سیکنڈ ڈاؤٹ. اپنے بچوں کی چار بچوں کی اموات دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، 3 بیٹیوں کی اور 2 بیٹوں کی، 5 بچوں کی اموات دیکھی ہے اپنی زندگی میں اور اپنے ہاتھ سے دفنایا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو. اسی طرح اپنے صحابہ کی اموات دیکھی ہے. سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے نبی نے دیکھی ہے. اپنی وائف کی ڈیتھ دیکھی ہے حضرت خدیجہ کی. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے انکل کی ڈیتھ دیکھی ہے، اپنے دادا کی ڈیتھ دیکھی ہے عبد المطلب کی. تو یہ آسان نہیں ہوتا اتنے لوگوں کو مرتے دیکھنا. آپ اور میں اگر اپنی زندگی میں دیکھیں ہم نے ابھی تک کتنی ڈیتھس دیکھی ہیں؟ بہت کم، بہت کم، ٹھیک ہے. تو یو کین ریلیٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ریلیٹیبلٹی ریئلی ہیلپس. اسی لیے قرآنک سٹوریز سے ریلیٹ کرنا چاہیے. سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے. کاؤنسلنگ فرام لوڈ ونس، خاندانی نظام. اور جتنا کنبہ سٹرونگ ہوگا اتنا اچھی بات ہے. اس لیے اپنی فیملیز کو سٹرونگ رکھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں. بڑی تقویت ملتی ہے ایک دوسرے کو دلاسا جب دیا جاتا ہے. تو پرانی جنریشن ماشاءاللہ آپ دیکھیں 6 بچے، 10 بچے. اسی طرح میں اپنے دادا کو دیکھوں 8 بچے، نانا کو دیکھوں ان کے بھی 8 بچے، ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی اب
डाइट की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से फैमिली सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता एक दो बच्चों की तरफ आ रहा है। एनीवे ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन स्पोर्ट्स सिस्टम, कुंबा ख़ानदान बहुत मैटर करता है और उससे काउंसलिंग लेना और एक दूसरे को तक़वियत देना। इसीलिए नबी ने देखे अल्लाह ने कितना पसंद फरमाया बीमार की तीमारदारी, अपने बच्चों को सिखाएं बीमार की तीमारदारी। इसी तरह कोई फौत हो गया है तो बच्चों को मैनर्स होना चाहिए, वहाँ जाके क्या कहना है, क्या अफसोस करना है वहाँ जाके, और बच्चों को आपको भेजना चाहिए ऐसी जगह, जनाजों पे भेजना चाहिए, इवन कब्रिस्तान तक भेजना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा हमें इसमें बहादुर बनाना चाहिए कि एवरीवन हैज़ टू डाई, ठीक है। इसी तरह फिर दुआज हैं, इस्लामिक साइकोथेरेपी का हिस्सा दुआज। आगे हम देखते हैं क्या क्या है। स्टोरी ऑफ उम्मे सलमा है, उनकी दुआ कितनी मशहूर है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा उजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरन मिन्हा। उनके जब मियाँ फौत हुए तो उन्होंने दुआ पढ़ी और अल्लाह ने बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर शौहर दिए। कितनी बड़ी केस स्टडी है। तो ये चंद एक बातें इस्लामिक थेरेपी के हवाले से, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, आखिरी चीज़, TIIP मॉडल है, ट्रेडिशनल इस्लामिक इंटीग्रेटेड साइकोथेरेपी, TIIP मॉडल। इसमें कल्ब इज द सेंटर अकॉर्डिंग टू दिस हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जो अगर सही है तो सारा जिस्म सब कुछ ठीक है, जो अगर ख़राब है तो सब कुछ ख़राब है, और बेशक वो क्या है, कल्ब, वही अल कल्ब। तो कल्ब सेंटर में है जिस पे वर्किंग करनी है एक्चुअली। अब कल्ब के साथ अकल भी जुड़ी हुई है। इंटरेस्टिंगली आपके हार्ट में 40,000 न्यूरॉन्स हैं जो सिर्फ दिल के ऊपर काम करते हैं, उनका ताल्लुक दिमाग के साथ नहीं है। सर्च अबाउट इट, ठीक है, गूगल पे जाके लिखे न्यूरॉन्स ऑफ द हार्ट। 40,000 न्यूरॉन्स आपके दिल में हैं, वो सिर्फ दिल को सोचने पे मजबूर करते हैं। दिल का अपना एक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ऑफ द हार्ट, कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा। एनीवे, कल्ब का ताल्लुक अकल से भी है, कल्ब का ताल्लुक नफ्स से भी है, कल्ब का ताल्लुक एहसास इमोशन से भी है, कल्ब का ताल्लुक रूह से भी है। सो आवर सेंटर ऑफ फोकस इज कल्ब। वेस्टर्न साइकोलॉजी का मसला ये है कि कल्ब को निकाल दिया उन्होंने बीच में से, और इंसान को बस एक ऐसा ही उन्होंने क्रिएचर समझा जिसका दिमाग सब कुछ है। तो इसलिए जब भी हमने अपने मसाइल को ठीक करना है तो सबसे पहले कल्ब का इलाज करना है, ठीक है। और कल्ब का इलाज आपको पता है उसमें फिर बहुत सी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे हमने गुनाह भी छोड़ना है। देखिए, अगर हमने डिप्रेशन सैडनेस से निकलना है, हमने गुनाह भी छोड़ना है, क्योंकि गुनाह कल्ब को इफेक्ट करता है। हमने कुरान के साथ भी कनेक्ट होना है क्या, ताकि कल्ब और स्ट्रेंथन हो। हमने कुरान याद करना है ताकि कल्ब में कुरान आए, ठीक है, कुरान की तिलावत सुननी ताकि कल्ब में कुरान आए। इसी तरह हमने जो है वो अपनी अकल को भी कल्ब के साथ जो है वो जोड़ना है। यानी कल्ब के साथ जोड़ने से मुराद है कि जो अल्लाह के अहकामात हैं उनके मुताबिक अपनी अकल को गवर्न करना है, ना कि अदरवाइज। कुछ लोग अकल के मुताबिक दीन को जज करते हैं कि मेरी अकल तो ये कहती है लिहाजा ये कर लो, और वो अकल के मुताबिक दीन, कोई दीन के बाद अकल के मुताबिक ना हो तो वो कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, अकल दीन के ताबे है, दीन अकल के ताबे नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। चाहे आपको कोई हुक्म हजम नहीं हो रहा है अल्लाह रसूल का, फिर भी अमल करना है, क्योंकि यही तो दिल की खुराक है, यही तो कल्ब है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये मॉडल लगाना कि आपने अपनी सोचें भी ठीक करनी है। देखिए, कॉग्निशन जो सबसे ऊपर है, अकल, उसको भी ठीक करना है, सोचों को अच्छा सोचना है, अल्लाह के बारे में अच्छा सोचना है। नफ्स, आपने बिहेवियरल इंक्लिनेशंस या जो नफसानी ख्वाहिशात है उनको कंट्रोल करना है, गुनाह से बाहर निकलना है। नंबर 3, आपने एहसास, अपने इमोशंस को भी ठीक रखना है। नंबर 4, आपने रूहानी सेहत जो है उसको भी ठीक रखना है। इन सारी चीज़ों से आपका कल्ब स्ट्रेंथन होगा। तो ये बड़ा खूबसूरत मॉडल है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला आप मॉडल जहन में रखें। आखिर में बस चंद एक दुआएं हैं जो हमने कई बार इस पर बात की है। एक तो ये डिप्रेशन की दुआ मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक माज़िन फ़ीहा हुक्मुक अदलुन फ़ीहा क़ज़ाउक। ये दुआ ज़रूर याद कर लें, इसको पढ़ा करें, ट्रांसलेशन बहुत खूबसूरत है इसकी, ठीक है। इसी तरह ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल। ब्यूटीफुल दुआ। इसमें 8 चीज़ों से पनाह मांगी गई है। नंबर 1, हम से, हम कहते हैं एंग्जाइटी को,
हुज़न से सौरो, अज्ज से, अज्ज कहते हैं वीकनेस को, कसल से लेजीनेस को। अज्ज और कसल इन शॉर्ट जो है वो क्या है, डीमोटिवेशन। उसके बाद बुखल से, बुखल कहते हैं माइजरलीनेस को। जुबन से, जुबन कहते हैं कॉवर्डीज को, डरपोकपन को। व ज़ला इद्दैन, ज़ला इद्दैन से मुराद है कर्ज के अंदर डूब जाने से। व गलबत रिजाल, और लोगों के गलबे से, कि कोई इंसान मुझ पे हावी हो जाए। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। फिर ये दुआ, असली लिशानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदाई, कि अल्लाह ताला मैं आपसे पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ सख्त मुशक्क़त से। जहदिल बला का मतलब है सख्त मुशक्क़त से। व दरकिश शकाई, होपलेसनेस से, या जिसको कहते हैं रेचेडनेस। और वसूइल क़ज़ाई, बुरी तकदीर से। व शमाततिल आदाई, और इस बात से कि मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके खुश हों या मेरी सफरिंग पे रिजॉइस करें। कितनी जामे दुआ है। जब आपको ये डर लगे कि मैं तबाह ना हो जाऊँ या मेरी कोई ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, ये दुआ पढ़ा करें, क्योंकि इसमें आप जहदिल बलाई, सख्त मुशक्क़त से पनाह मांग रहे हैं। व दरक शकाई, होपलेसनेस से पनाह मांग रहे हैं, रेचिडनेस, होपलेसनेस। वसूइल क़ज़ाई, बुरी तकदीर से पनाह मांग रहे हैं। इसी तरह अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। ए अल्लाह, देयर इज़ नो ईज़ एक्सेप्ट दैट विच यू मेक ईज़ी, एंड इंडीड यू व्हेन यू वांट मेक ग्रीफ एंड डिफ़िकल्टी ईज़ी। ये भी आसानी की दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ है। इसी तरह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। बाकी ये दुआओं की ऐप और व इय्याका नस्तईन दुआओं की ऐप है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, यहीं पे आज हमारा इख्तिताम हुआ इस सीरीज़ का। आप सब की मुश्किलात आसान फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।